शुरुआत करते हैं कि पत्ते तो पत्रे तक आप अज पहुँच चुके हैं। किसी वेले साडे पुराने जिहड़े ग्रंथ ने वो पत्तियां ते लिखे गए। अज उस पत्ते तो पत्रा बन गया किताब साडे सामने है, साडे हत्थां 'च है। किताब की ये तब्दीली जिहड़ी है अज बड़े वड्डे रूप में साडे सामने है। किसी वेले साडे कोल बड़ा वड्डा एक खजाना सी साहित्य का, अज भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है। सो शुरुआत मैं अपने सवाल तो करांगा बरगाड़ी साहब तुहाडे तो कि सब तो पहला सवाल यह है कि पाठक किताब पढ़े क्यों किताब खरीदे हो? किताब च किहड़ी खास गल होनी चाहिए है जिहड़ी पाठक नूं प्रभावित करे? तो तुहानूं सब तो पहला खुशवंत बरगाड़ी जी कि पहला सवाल है कि पाठक किताब क्यों पढ़े? ਤੁਹਾਡਾ सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ਇਹਦਾ जवाब है ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ लगता समाज विज्ञान के नज़रिए तो देना बनता है कि मनुख इस धरती ते होर जीवां वांग एक जीव है। सरीरक रूप च असीं बहुत सारे जीवां के मुकाबले बहुत कमज़ोर होंदे होए, बहुत नताणे होंदे होए भी जे अज इस धरती ते बादशाह होने का रुतबा हासिल किया है तो वो इस सदके किया है कि मनुख ने आपदी किरत नाल चेतना पैदा की है कि वो जो ज्ञान हासिल करता है उस ज्ञान नूं ज्यों दा त्यों आपदियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं सौंप दिंदा है। जे आपां बिल्कुल एक छोटी जी उदाहरण लैनी होवे कि दो मनुख आपस दे विच नेड़े नेड़े खड़े ने, दोवां कोले दो सेब है, वो सेब एक दूजे नाल वटा लैंदे है, दोवां कोले एक एक सेब हुंदा है। लेकिन वो दोहें मनुख जदों एक दूजे नाल गल्लां करदे है तो एक मनुख दूजे नूं आपदी गल दसदा है, दूजा मनुख पहले नूं आपदी गल दसदा है ते दोहां कोले दो दो गल्लां हो जांदियां। उन्हां दा जिहड़ा भंडार है वो दुगना हो जाता है। तो जिहड़ा यह गुण किस तरह ही मनुख ने आपदे अंदर पैदा कर लिया, इहदे सदका अज इस धरती ते मनुख एक जीव हुंदियां होइयां भी एक बादशाह वांग विचर रहा है। उहदियां आदतां भी बादशाह वालियां और जदों तक तुहाडे सवाल का ताल्लुक है कि कोई पाठक क्यों पढ़े, तो सब तो पहला यह है कि पाठक के मन च एक जिग्यासा हुंदी है, कुछ जानने की इच्छा हुंदी है। वो इच्छा उन्होंने मजबूर करती है कि वह आले दुआले चों कितों भी ज्ञान हासिल करे। हुण मनुख ने आपदी चेतना राही, आपदे ज्ञान राही ये पैदा कर लिया कि जो साडे बजुर्ग, साडियां पुरानियां पीढ़ियां, साडा मन जो कुछ महसूस करता है उन्होंने अखरां राही, उन्होंने शब्दां राही अपने आने वाली पीढ़ी नूं, आपदे समकाल दे होर लोकां नूं दसना चाहुंदा है और वो दसदा है। तो सब तो पहली लोड़ तां जिहड़ी वो ये हुंदी है कि कोई क्यों पढ़ना चाहुंदा है, क्योंकि वो कुछ जानना चाहुंदा है और उस भुख दे विचों वो होरना आले दुआले के ढंग तरीकों चों एक ढंग ये भी है कि वह पढ़ना चाहता है, वो कोई पुस्तक पढ़नी चाहता है, वो कोई लिखत पढ़नी चाहता है, वो जिवें तुसीं शब्द वरतिया वो पत्रियां ते साडी सिंध घाटी की सभ्यता दे विच सानूं बहुत सारियां इदां दे मिले है। साडियां अजंता लोरा दीयां गुफावां है, उत्थे बहुत सारियां खुणियां है। साडे कोले पत्तियां ते लिखिया गया, कागज़ की खोज हुई, कागज़ किताबां के रूप में बदलिया। अज साडे कोले किंडल वर्गियां डिवाइसिस है, डिजिटल माध्यम से असीं प्रवेश कर गए, डिजिटल दौर दे विच प्रवेश कर गए हैं। लेकिन असीं जिथे किते भी पढ़ रहे हैं उहदा जिहड़ा कारण है वो इक्को ही हुंदा है कि मनुखी मन है जिहड़ा जिग्यासू है, वो आपदे आले दुआले बारे जानना चाहुंदा है। उहदे मन दे विच बहुत सारे आले दुआले प्रति सवाल उपजदे है, उन्हां दी तृप्ति दे लई वो जानना चाहुंदा है। सब तो पहली गल तो यही हुंदी है, इसे लिए वो पढ़ना चाहुंदा है। मेरा इसे नाल जुड़दा सवाल है जी कि पाठक पढ़ना तो चाहुंदा जो प्रकाशक की की जिम्मेवारी रहिंदी है नाल, की प्रकाशक की पहुँच हुंदी किसी किताब तक कि इसनूं असीं छापीए ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੀ ਛਾਪ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ
ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਾਠਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛਾਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪਾਠਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛਪਦੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 17, 18, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਿਖਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਉਦੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੌਧਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛਾਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਛਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਛਪੇਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਪਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਾਠਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹਦਾ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋਅ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਮੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋਅ ਆ, ਜਾਂ ਹੀਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੀਰ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਛਾਪ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਾਪੀਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਲੇਖਕ ਤੱਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੇਖਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਖਾਬ ਸੱਜਣ ਦੇ ਦੇਖਾ, ਰਜੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰਜੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਛਾਪੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਆਪਾਂ ਛਾਪੀਏ, 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਹੋਂਦ ਚਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਦੱਸਣ 'ਚ ਫੇਰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਾਲੋਂ ਰਜੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਜੀ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦਵੜੀ ਖਾਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਔਰ ਗੀਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋਂਦ ਚਾਹੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਆਪ ਲੱਭ ਕੇ ਛਾਪ ਰਹੇ। ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਨੁਵਾਦ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਹਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਠਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਜੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜੱਚ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਠਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਮੰਨਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਕਿ ਪਾਠਕ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਾਠਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਹਦਾ ਪਾਠਕ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰੀ ਜੀ, ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ, ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ, ਪੋਇਟਰੀ ਇਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਨਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਰ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਜੌਬ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਸੈਟਲ ਹੋਊਗਾ, ਬੈਠੂਗਾ, ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਂ ਚੇਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਟਿੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਫਾਈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਠਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਪਾਠਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਮਨਾਥ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤੀ ਰੋਮੀਲਾ ਥਾਪਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਵਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਆਂਟਮ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੋ ਕਿ ਆਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੋਨਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠਕ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਪਾਠਕ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਵੰਡ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਛਾਪਣਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਵਰਗ ਆ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੂਗਾ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੂਗਾ? ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਅਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਅਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ MBD ਆ, ਹੁਣ MBD ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਗਾਈਡਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਗਾਈਡਸ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਗਿਆ ਆ। ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਸ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੋਚਾਂ। ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਪਾਠਕ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨੋਵਲ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਕਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੂਤਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਕਿਹਦਾ 4 ਉੱਤਰ ਆ ਗਏ, ਸੋਚ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਦਿਓ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਕਿਹਦਾ ਉਹ ਦਿਓ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਪਾਠਕ ਪੈਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਠਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਪਾਠਕ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਠਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਠਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਧੇ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਠਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਇਕੱਲਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 1980 ਤੱਕ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ। ਪਾਠਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਠਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਠਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੁਦੇ ਸਿੱਧ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਆਹ ਮੇਲਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਤਾਂ 1988 ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ 2011 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਵੜਦਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਠਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਠਕ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਪਾਠਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹੱਥਕਤਨੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਐ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਵਾਣਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਦਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰੂਟ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਫਿਕਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਸ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਪੈਸੇ ਟੱਕੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮਾਉਣ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਾਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਲਰਕ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੌਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਐ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਐ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਡਸਟਬਿਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਲਾ ਲਈਏ, 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਕਿਉਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਕੁਝ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ।
ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਠਕ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕਰੇਟ ਦੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰਹੱਸ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਵਲਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਪਾਠਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਸਟ ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ, ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਗਜ਼ਲ ਸ਼ੇਰ ਤੈ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਧਰ, ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਛਾਪੀਆਂ ਹੋਣ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 2015 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਸੋਹੱਪਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਥਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 15 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਟੋਮਾਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 20 ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਭਾਰ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਛਾਪਤੀ, ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਛਾਪਤੀ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਛਾਪਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾ ਦੀ ਛਾਪਤੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 52 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਸੁਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਕਵਿਤਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ, ਗਜ਼ਲ, ਬਹਿਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੌਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਮਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਰਿਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ 70% ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਲ ਈਗੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ। ਤੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 30-40 ਖਰੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 5 ਜਾਂ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾ ਰਹੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂ, ਅੱਗੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਖਰੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਡਰ, ਐਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛਪਾਉਣ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛਾਪਾਂ ਨਾ ਛਾਪਾਂ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਤੀ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰੀਡਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਐਡੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਛਪ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਛਪੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਖਕ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।